पातशाही नौवीं पिंड ढिलवां दा। इधरले पासे गुरुद्वारा साहब आ पातशाही नौवीं पिंड ढिलवां दा, तां दूसरे पासे लंगर हाल आ। कि श्रोमणी कमेटी दे अजिहियां गल्लां ध्यान च नहीं हैगियां कि गुरुद्वारा साहब नूं एक पैलस का रूप दिता गया कि कल नूं इत्थे भोग पैण वाला। ये तुसीं देख सकते हो, ये भांडे पे ने, पूरे टैंट के भांडे ने। तो इधरले पासे देख सकते हो तुसीं, ये मेज़ ने, इत्थे मेज़ लगणगे। मैनेजर साहब, जिहड़ी इत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच एक पैलस का रूप दिता गया, इसकी की जिहड़ी कि गलबात आ पूरी पिंड के सहयोग नाल दिता गया जां पिंड वाले मन नहीं रहे? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ एक सांझी तुहाडे नाल जानकारी करन लगे हाँ, जिहड़ी कि पिंड ढिलवां दे गुरुद्वारा साहब दे विच खड़े हाँ असीं पातशाही नौवीं। तां तुसीं देख सकदे हो मेरे पिछे गुरुद्वारा साहब सुशोभित ने। पातशाही नौवीं गुरुद्वारा साहब पिंड ढिलवां दे इह गुरुद्वारा साहब ने, जिला बरनाला। तां तुहानूं असीं एक तस्वीर होर दिखाउणे आ, जिथे पिछले दिनी भाई साहब भाई अमरतपाल सिंह दे वल्लों गुरुद्वारा साहब दे अंदरों, दरबार साहब दे अंदरों कुर्सियां बाहर कढ़ाईयां गईयां, कुर्सियां नूं तोड़िया गया। वो काफ़ी मुद्दा सी जिहड़ा भखदा नज़र आया। वो मुद्दे दे उपर हर एक ने अपना अपना स्पष्टीकरण दिता। वड्डे जिहड़े प्रचारक बनते हैं उन्हां दे वल्लों भी आपो अपने जिहड़े कि स्पष्टीकरण दिते जांदे ने कि गुरुद्वारा साहब की मर्यादा ये होनी चाहिए आ, गुरुद्वारा साहब की मर्यादा ये होनी चाहिए आ। पर तुहानूं अज एक तस्वीर इह जिही दिखा रहे हैं कि जिहड़ी साडे अखां दे सामने आ, जिस नूं असीं अखों परोखा नहीं कर सकते। तां तुसीं देख सकदे हो, एक पासे गुरुद्वारा साहब आ, इधरले पासे गुरुद्वारा साहब आ पातशाही नौवीं पिंड ढिलवां दा, तां दूसरे पासे लंगर हाल आ। बकायदा इत्थे लंगर हाल बनया होया गा, जिस दे विच रास्ता जाण दा भी आ ते रास्ता बाहर आउण दा भी आ। ये लंगर हाल की तस्वीर भी तुहानूं दिखावांगे। कुलदीप, एक बार लंगर हाल की तस्वीर भी दिखा दित्ती जावे, जिथे कि संगतां बैठदियां ने, लंगर पानी छकदियां ने। पर दूसरे पासे कि श्रोमणी कमेटी दे अजिहियां गल्लां ध्यान च नहीं हैगियां कि गुरुद्वारा साहब नूं एक पैलस का रूप दिता गया कि गुरुद्वारा साहब दे विच जिहड़ा लंगर संगत ते पंगत की जिहड़ी कि गल गुरुआं ने साडिआं ने दस्सी सी कि इस लंगर दे विच बैठ के, पंगत दे विच बैठ के खाना चाहिदा। बेशक वो अमीर होवे ते बेशक वो गरीब होवे, बराबरता की गल करी गई सी। तां दूसरे पासे जेकर असीं गल करदे हां कि एक पैलस का रूप जिहड़ा कि गुरुद्वारा साहब नूं दिता जांदा गा हर एक भोग ते हर एक समागम दे उपर, तां इत्थे श्रोमणी कमेटी जां होर जिहड़े कि लोक ने चुप क्यों ने? तां इत्थे तुहानूं असीं दिखा दिंदे, अंदर जाके दिखावांगे कि एक पहिलां भी इत्थे भोग पिया, उस दे विच भी अजिहा टेंट लगाया गया ते एक कल नूं इत्थे भोग पैण वाला। ये तुसीं देख सकदे हो, ये भांडे पे ने, पूरे टेंट के भांडे ने। तां इधरले पासे देख सकदे हो तुसीं, ये मेज़ ने, इत्थे मेज़ लगणगे, मेज़ां दे उपर खाना लगाया जाऊगा ते फिर लोग इत्थे खड़ के खाणगे। ये की सभा दे दिन चल रहे ने कि संगत ते पंगत की जिहड़ी गल आ जां जिहड़ी मर्यादा की उसनूं भुल रहे ने लोग? ये सवाल आ जिहड़ा खड़ा हो रहा। तो इधरले पासे भी इसे तरह ही जिहड़े कि टेंट ते मेज़ लगे हुए ने। ये तस्वीर आ जिहड़ी मैं तुहाडे नाल अज सांझी करी आ, क्योंकि इसदा मैनूं पता कि विरोध भी होना, कईयां वालों विरोध भी कराया जाना, पर यह तस्वीर सांझी करनी बनती सी जिथे कि श्रोमणी कमेटी वड्डे वड्डे दावे करती आ। श्रोमणी कमेटी कहती है कि असीं सिੱਖੀ ਦੇ सिद्धांतां ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। पर फिर ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ,
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ।
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ
ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ।
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਮੀ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ।
ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ
ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ।
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ
ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।
ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਅੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ।
ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ
ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ,
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ।
ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ।
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ।
ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਡਿੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੌਰ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਵਰੇਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਜਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਗ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਂਟ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ